you earn per month 6 lakhs, are you happy? Very good. So, మనం చైల్డ్హుడ్ నుంచి బయటపోలేదు. ఇండియా is a developing country or developing country? Developing country. Why? Why? Still it is developing, not developed. That is employment. Next. Only another. One more. If all of us have jobs, then the problem is clear. Now India become developed country. Then what about the next problem? Poverty. Yeah, poverty. Why? Most of the people are below poverty. That means in India, especially the poverty is high. We compete with China. We cross also in future the China in terms of only population, but not in terms of earnings. We are not compared about our earnings. Still we are spending persons. That's the reason. But we break the country. Still it is developing. So that's why we want good earnings. That means, okay, anyone just ask what is about your basic needs, one car, a duplex house. In this way we said about the property. We want to always increase our property. These are the way of physical way. మన ఏ చేసిన ప్రాపర్టీ అనేది ఇట్ ఇస్ విజిబుల్, క్యాచబుల్. దట్ మీన్స్ ఒక కార్ ఉన్న, హౌస్ ఉన్న, ల్యాండ్ ఉన్న, ఏదైనా మన కంటికి కనిపించాడు, అవన్నీ కూడా మనకి వచ్చేసి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. బై జనరేషన్ టు జనరేషన్, గ్రాండ్ ఫాదర్ టు ఫాదర్, ఫాదర్ టు యూ, కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చేసేది ఏంటంటే బై యూజింగ్ అవర్ ఇంటెలెక్చువల్ ఐక్యూ. మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఐక్యూ బ్యాచ్ ఉంటుంది, అది ఉన్నారు ఐక్యూ బ్యాచ్. ఓకే, సో ఆ బ్యాచ్ సెపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం బాగా చదివే బ్యాచ్. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే డోంట్ థింక్ అబౌట్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ యువర్ ఫాదర్ ఈస్ గివింగ్, వాట్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈస్ నాట్ గివింగ్. సో దిస్ జస్ట్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఓన్ స్కిల్స్ by utilizing your own intellectual, just earn your property. So today's session just we discuss regarding the intellectual property. What is called intellectual property and how we protect those intellectual property rights. What I do is intellectual property is a name. You know, intellectual property. Okay. For example, మీకు మెయిన్ మూవీస్లో తెలుసుంటాయి కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినాయి. నా మూవీ స్టోరీని ఇంకొకరు కాపీ చేశారు. కాపీ చేసేది అది లేదు. మీరేమో ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారండి, మీ లాంగ్వేజ్ మీ సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆధార్ ఉన్నారు కదా, ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు సేల్ చేసేయచ్చు. యూ బై 100 టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ యూ సర్చ్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిషర్. Now we have moved on to cell phones. మరి గ్రహం బల్ అడుగుతున్నారు మీరు, గ్రహం బల్ కనిపెట్టాడు కదా, తన పర్మిషన్ లేకుండా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు చేయకూడదు. కొంచెం జస్ట్ సే ఎస్ ఆర్ నో, అట్లీస్ట్ గ్రహం బల్ కనిపెట్టిన ఫోన్ మనం తన పర్మిషన్ లేకుండా యూజ్ చేయకూడదు. తీసుకున్నారు, ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకుంటారు? జస్ట్ ఇన్వెంట్ చేశారు. ఓకే, అది కాపీరైట్స్ లోకి రాదంటారు. సో ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మీకు చెప్పేది ఓన్లీ కాపీరైట్ ఒకటే. అదర్ దాన్ కాపీరైట్ దేర్ ఆర్ జస్ట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్. నౌ వి డిస్కస్ దోస్. First, try to understand what is called intellectual property. These are not journeys of our fathers or our forefathers. Yes, by utilizing our brains, our knowledge, what we had. Intellectual property is the property arises from the human intellectual. Okay, by the utilization of your brain, your skills, your knowledge, what you develop, it is under the category of intellectual property. Clear? So now
Generally, all intellectual property are categorized into two ways. One is literary and artistic works. What you say about one book, one movie, all these comes under category of either it is a literary work or artistic work. So those who have copyright, a literary works is copyright. And second category is the industrial property. Industrial property అంటే చెప్పారు గ్రహమల్ ఏం చేశారు, టెలిఫోన్ ఇన్వెంట్ చేశారు. సో అవన్నీ కూడా కాపీరైట్స్ లోకి రావాలి. These are comes under the category of next category, next way of intellectual property. Okay, now we see what are the different types of intellectual properties. So, apart from copyright comes under only literary and artistic works. For example, if you narrate one story, if you write one book, if you compose one song, musical, literary, artistic, all these comes under the category of copyright. Okay, so without the permission of the copywriter, the owner, మనం ఫిక్స్ చేయకూడదు. మరి ఎలా ఫీచర్ అంటే ఏం చేయాలి? వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎంత టైం పడుతుంది? ఎప్పుడు కూడా తన పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే కనుక కంపల్సరీగా ప్రతి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీకి కూడా సర్టెన్ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాపీరైట్ ప్రకారం ఏంటంటే కనుక ఎవరైనా ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ జరిగింది, బుక్, వన్ మ్యూజిక్ ఏదైతే జరిగితే కనుక కాపీరైట్ గ్రాంట్ అయితే ఆ ఆధార్ అంటారు. ఆధార్ లైఫ్ లాంగ్ కూడా మనకి మన పర్మిషన్ లేకుండా మనం ఏం చేయకూడదు. ఆధార్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ ది ఆధార్ ప్లస్ 60 years కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ది ఆధార్ ఆఫ్టర్ డెత్ 60 years వరకు కూడా తనకి ఆ ఓనర్షిప్ అని ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ పబ్లిక్ డొమైన్ లోకి వస్తుంది, ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రతి దానికి కూడా పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను చెప్పాను సార్, పేటెంట్ అనేది కాపీరైట్ తీసుకోగలరు. సో అటువంటి ఇన్వెన్షన్స్ ఏంటంటే కనుక ఇండస్ట్రియల్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీకి కాపీరైట్స్ రావాలి. ఆ కేటగిరీ ఏంటంటే పేటెంట్స్ అంటారు. పేటెంట్స్. సో నా ద పేటెంట్ పీరియడ్ 20 years. రిమెంబర్ ఇన్వెంటెడ్ సెంచరీ. ఓకే, లాంగ్ ఇది. సో కాబట్టి ఏదైనా ఇన్వెన్షన్ ఏంటంటే కనుక 20 years వరకు కూడా ఓనర్షిప్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 20 years వరకు తనకి పబ్లిక్ డొమైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎవరైనా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ ఇన్వెన్షన్ అనేది పబ్లిక్ యూజ్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి అందుకనే ఎవరో ఇన్వెంట్ చేసినటువంటి ఇన్వెన్షన్స్ అన్ని కూడా మనం తీసుకుంటాం. బట్ ఎవరో ఇన్వెంట్ చేశారండి, మరి మీరు ఎప్పుడు థింక్ చేస్తారు? నేమ్స్ వింటే మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ కొంత పాపులారిటీ వస్తుంది. వెన్ వి హియర్ ఆన్ బోర్డ్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్, ఆ ప్లేస్ అంటే మనకి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్, కొన్ని సర్వీసులు మనకి గుర్తొస్తాయి. ఆ ప్లేస్ ఏం చెప్తారు? హైదరాబాద్ బిర్యానీ గ్రేట్. ఇంకా ప్లేస్ విత్ విలింగ్నెస్ కాకినాడ గార్డెన్. అట్లయిపోవడం పోతరైతులు వెరీ గుడ్. ఇంకా కాఫీ. ఇంకా స్పీక్ లో ఓకే. డార్జిలింగ్ అంటే డార్జిలింగ్ ఆటోమేటిక్గా మనకి గుర్తొచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటండి? టీ. సో మీరు చెప్పండి, ఆత్రేయపురం అన్నారు, కొన్ని కాకినాడ, కార్పెట్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇవి కూడా వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. దట్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్స్. ఓకేనా? సో మనకి తిరుపతి ఏంటండి? లడ్డు. ఓకే, పులు అంటే పులు విన్నారు ఇక్కడ. ఓకే, షాల్స్ అంటే అదేవిధంగా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అవుతాయి. Now the season is fruits, the availability of fruits, mangoes. Okay, do you know the name of Banginipalli? Banginipalli. And one more. Actually, the geographical indications are collected where one product is available first on that area. Okay, the production or the availability of certain products or services only belongs to the particular place, then it got a geographical indication. The Banginipalli is the place. I think near to Nellore. The village name, the fruit which is available, produce first time. That is called Banginipalli. And also Basmati also the name. The Basmati is the area name. It is popular. Rice. People also they apply. Every certain
పాపులర్ నేమ్స్ పబ్లిక్ వెళ్ళిపోతారు అంటే ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ మనం అప్లై చేస్తే దెన్ దే వెరిఫైడ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే గివ్ ద జిఐ జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ తిరుపతి అంటే దే గాట్ ఏ జిఐ ఇండికేషన్ ఫర్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ దే అప్లై బట్ నాట్ గ్రాంటెడ్ ఎందుకంటే దానికి కంపల్సరీగా ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ టైం బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ is there any value for brand? Or you wear the branded shirts or you prefer the branded products or not? Okay, you know the companies corporates to create the brand image they okay spend crores of rupees or type of uniqueness రావాలంటే because of GI ఏదైతే పాపులర్ ఉంది దాని గురించి నెక్స్ట్ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ one variety of intellectual property is trade secret remaining all types and trade secret ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చేసిన ప్రొడక్ట్ షేప్ లేదా ఒక న్యూ ప్రాసెస్ ని ఇన్వెంట్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా మీరు పేటెంట్స్ బ్రాండ్ కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మెన్షన్ చేసి పేటెంట్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్ ఆఫీస్ పంపించారు వాళ్ళంతా ఓకే చేసుకుంటారు అంటే మీరు చేసిన ప్రతి స్పెసిఫికేషన్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాలి అది ఓకే అయితేనే దెన్ దే గ్రాంట్ ది పేటెంట్ దెన్ దే గ్రాంట్ ది కాపీరైట్ ఎక్సెప్ట్ దే రివీల్ టోటల్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ద ఎంటైర్ వర్కర్ బట్ ట్రేడ్ సీక్రెట్ ఇస్ ఎంటైర్ డిఫరెంట్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఆల్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అంటిల్ యు మెయింటైన్ ద సీక్రెసీ మీరు ఎప్పుడు సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేస్తారో అప్పుడు కూడా దట్ బికమ్ intellectual property. If the secret is revealed, then there is no value. The best example is the formulas. Pharmaceutical formulas. And one more Coca-Cola formula. Do you know? Research Coca-Cola ఎలా తయారు చేస్తారు? ఆ టేస్ట్ అంటే మనకి రిలీజ్ అవ్వడం ముందు కూడా మనం నెక్స్ట్ డే మనకి వచ్చేస్తుంది కదా బికాస్ ఆఫ్ వైరస్. మరి Coca-Cola సెంచరీస్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కదా ఎందుకండి ఆ ఫారెన్ రివ్యూ ఎవరు ఎవరు బయట చేయలేదండి ఫార్మాసిటికల్ తీసుకోవాలి ర్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా చెప్పులు సో ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ టాబ్లెట్స్ ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ బయటికి రావట్లేదండి మనకి సెక్యూరిటీ దేనికి లేదు కదా మరి అంత పైరసీ జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో అవన్నీ కూడా స్టిల్ కాన్ఫిడెన్స్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎందుకంటే దే టేక్ ద టైప్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఆ ఫార్ములా సింగిల్ పర్సన్ దగ్గర కాకుండా వాళ్ళు దే మెయింటైన్ దట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఆ ఫార్ములాకి వాల్యూ ఉంది ఆ గొప్ప ఫార్ములా ఇవ్వలేదు ఎంత ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ హోమ్ అండ్ టూర్ పెట్టేస్తారు యూట్యూబ్ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ హౌ టు ప్రిపేర్ కోకోకోలా ఫ్లేవర్ కోకోకోలా డ్రింక్ కాబట్టి అది సీక్రెట్ గా ఉన్నంత వరకు కూడా దానికి వాల్యూ ఉంటుంది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మీరు జస్ట్ స్పెసిఫికేషన్ చేయాలి దీనికి మాత్రం స్పెసిఫికేషన్ అవసరం లేదు ఓకేనా మరి ఎందుకంటే పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్ వస్తున్న ప్రాపర్టీ ఎందుకన్నా అంటే యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఒక బుక్ కాపీరైటెడ్ బుక్ మీరు బయట వేస్తారు బయట వేస్తే మనీ ఇస్తారు కదా ఆ మనీ ఎవరు కలుగుతుంది ఎవరు కలుగుతుంది కాపీరైట్ ఉన్నటువంటి ఆధార్ రాసినప్పుడు ఒక బుక్ ని మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా మీ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెఫా అయిపోయింది లాస్ట్ టైం ఆర్ఎస్కి యూజ్ చేస్తారు కదా సో ఏమొస్తున్నారు కాపీరైట్ రాయల్టీ మీరు యూజ్ చేసిన ప్రతి బుక్ మీద కూడా కంపల్సరీగా రాయల్టీ వేలో వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఆ లైఫ్ పీరియడ్ ఉన్నంత వరకు కూడా లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఏమవుతుంది ఆదర్ దే ఎర్న్ ది అమౌంట్ పేటెంట్ వెన్ ఇన్వెంట్ ఎనీథింగ్ సంథింగ్ దెన్ ఆటోమేటికలీ రాయల్టీ అంతా కూడా పేటెంట్ వాడడానికి వెళ్తుంది సో కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి కొంచెం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఓకే నాట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ సో టు డెవలప్ అవర్ కంట్రీ ఇట్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ వేర్ బై దాట్ ఇంజనీర్ మనం డెవలప్ చేసుకోలేదు రేజర్ని చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియా వన్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్ ఏం చేశారు న్యూటన్ వాట్ దేర్ sorry యాపిల్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ యాపిల్ ఏం చేస్తుంది యాపిల్ తను ఒక యాపిల్ చెట్టు కింద ఉన్నప్పుడు యాపిల్ అనేది పడింది పడితే ఏం మనమైతే ఏం చేస్తామండి మీరైతే ఏం చేస్తారు వెంటనే అది తినేసి ఇంకొక యాపిల్ ఎక్కడ వస్తుందో మళ్ళీ ఇప్పుడు పడుతుంది కానీ న్యూటన్ ఏం చేశారండి
ఏం చేశారు? కిందే ఎందుకు పడింది, పైకి ఎందుకు వెళ్ళలేదని థింక్ చేశారు. థింకింగ్. ఓకేనా? క్లియర్ అక్కడ జరిగినట్టు థింకింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఏం చేశారు దానివల్ల? సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై మనకి ఐడెంటిఫై వన్ పెయిన్ పాయింట్. దట్ మీన్స్ వెన్ యూ మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సొల్యూషన్ రావాలి. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ లైన్లో ఉన్నామండి, నాకు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలియదు. మన వరకు వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వద్దాం, వస్తే ఏ విధంగా ఎస్కేప్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. Remember, but we're not involved for the solving of those problems. That is, we are lagging. I give one example. Just see. The story is తెలుసండి. ఆ ప్రాబ్లం నుంచి తను ఇన్వెంట్ చేశాడు. యాక్చువల్లీ హీస్ 85% డిసేబుల్ క్యాండిడేట్. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 90 years హీ గాట్ పేటెంట్. ఆ పేటెంట్ దేని గురించి తెలుసండి? అట్ ఏ టైం 6 players చెస్ గేమ్ ప్లే చేయొచ్చు. ఈ ఇన్వెంట్ సర్క్యులేటింగ్ చెస్. జనరల్ మనం చెస్ ఎంతమంది ప్లేయర్స్ అవుతాం? 2 players. బట్ యాక్చువల్లీ తన ఫ్యాట్ డిసిజన్ హెవీ ఫ్యాట్, తను ఆల్మోస్ట్ మూమెంట్ కూడా చేయలేడండి. ఏమి టోటల్ గా సిట్టింగ్ పొజిషన్ చూడండి. అక్కడ ఆ పిక్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. టోటల్ గా సిట్టింగ్ పొజిషన్ లోనే ఉన్నాడు. తనకున్నటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఏం చేశాడు? ఆపర్చునిటీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాడు. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 9, అందుకని యంగెస్ట్ పేటెంట్ హోల్డర్. ఈ బిలాంగ్స్ టు జైపూర్. ఓకే, సో యూ గెట్ గ్రాండ్ పేటెంట్ ఫర్ సర్క్యులేటింగ్ చెస్. అట్ ఏ టైం 6 players రౌండ్ టేబుల్ చూడండి సర్క్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడితో ఆగిపోలేదు అంటారు. ద ఫస్ట్ పేటెంట్ ఇస్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 9. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా ట్రై చేశారు. వన్స్ స్పేస్ కాబట్టి 8, 16, 9, 20 members అట్ ఏ టైం జస్ట్ ప్లే చేయొచ్చు. ఆ విధంగా తన టోటల్ 7 పేటెంట్స్ గ్రాంట్ అయ్యాయి. సో వన్ మోర్ ఇక్కడ నోటెడ్ పాయింట్ ఏంటంటే తను 85% డిసేబుల్ క్యాండిడేట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే కనుక తను స్టిల్ నౌ నో మోర్ ఇన్ 2021 ఇన్స్టాంట్ కూడా తను ఏదో చేయాలి ఇన్వెంట్ చేసేది. సో అది కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ద ప్రాబ్లమ్, సో వి సాల్వ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్, దెన్ ఆటోమేటికలీ ఆల్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్ in this way. Clear? Now I will give certain inputs. Generally class లో ఎప్పుడైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, ఇమీడియట్ గా మేము చేసే కనుక స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాం ఫ్యాన్స్. మరి ఫ్యాన్స్ డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్లెస్ ఫ్యాన్ ఎప్పుడు అటెన్షన్ చూడలేదండి. రామ్టన్ సౌండ్లెస్ ఫ్యాన్. ఏసీ అక్కడ ఏసీ అందరికీ అది నార్మల్ బట్టి చూడదు. మన థింకింగ్ ఆవిడగా ఉంటుందండి. ఎస్కేప్ ద ప్రాబ్లమ్ అనే చూడండి. ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ లేదా అక్కడ. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు గివ్ ద సొల్యూషన్ టు ప్రాబ్లమ్స్. సౌండ్లెస్ ఫ్యాన్స్. ఓకే, సో ఇంకా అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటండి? నా గివ్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. What is his name? Take a problem and how the solutions are delivered because of some of the experts. Okay, so for any problem, first you have to identify the pain. When you get a pain point means here the problem. Okay, first you have to identify the problem. Then automatically to solve those problems, there are number of ideas are generated. Now we do certain examples. But here, when you want to give the solution to those problems, okay, the pain point must identify the problem must be significant elements. Changing problems are. If you want to deliver the solution to those problems, first identify the problem. The pain point is significant element. So the big problem is okay, and it is large enough and important here and willing to pay. The customers are ready to
pay the solution for that problem. So here the Tata Copper Water is a Tata Water still మిడిల్ మధ్యలో ఏం చేశారంటే టాటా వాళ్ళు నార్మల్ వాటర్ కాకుండా టాటా కాపర్ వాటర్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. జనరల్ గా మనం వాటర్ బాటిల్ ఎప్పుడు బై చేస్తాం మనం వాటర్ బాటిల్ డైలీ మనం కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు బై చేస్తాం కాదు కదా, డైలీ లేదు మనకి పెన్ ట్రావెలింగ్, ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ లో జస్ట్ 20 రూపీస్ పెట్టి దెన్ బై చేస్తాం. అదే బట్ టాటా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనుక పీపుల్ ఆర్ హెల్త్ కాన్షియస్ కాబట్టి మనం నార్మల్ వాటర్ తో పాటు జనరల్ తెస్తే మనకి కాపర్ మిక్స్ అయిన వాటర్ ఉంది. కాపర్ లో వాటర్ ఏమవుతుందండి, మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తాడు కాపర్ లో బిందుల్లో కానీ కాపర్ గ్లాస్ లో వాటర్ తాగమంటారు కదా. సో కాపర్ హెల్త్ మంచిది కాబట్టి వాళ్ళు టాటా కాపర్ వాటర్ అని పెట్టారు. ఈ 20 రూపీస్ అది ఏమవుతుంది, మోర్ దెన్ 20, 30 to 40 రూపీస్ పెట్టారు మనీ అని. సో మరి పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు పే. జనరల్ మనం ఏ థింక్ చేస్తుంది వాటర్ అంటే ఎమర్జెన్సీలో జస్ట్ ఆ ట్రాఫిక్ లో మాత్రమే. కానీ మనం హెల్త్ కాన్షియస్ అనుకుంటే ఏ ఫుడ్స్ ఏ క్యాప్సూల్ రూపంలో తీసుకుంటాం తప్పనిచ్చి అలాగే ఎడిషనల్ గా 10 రూపీస్ పెట్టి మాత్రం మనం బై చేయాలి. ఓకేనా, ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓకే బట్ ద పీపుల్ ఆర్ వాట్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్ హియర్, దే ఆర్ నాట్ రెడీ, దే ఆర్ నాట్ అన్విల్లింగ్ టు పే దట్. నౌ ద ప్రొడక్ట్ ఇస్ Tata water is there, but Tata Copper and also it should be willing to pay, ready to pay by the side of customers. Okay. Now I get how the problem is identified and how the solution. Geo sound. Now it is sound. How? Name? Sound name? Your mic is a sound. Geo. తెలుసా ఏంటంటే జియో సౌండ్ అనేది మ్యూజిక్. అసలు ఈ జియో సౌండ్ రావడానికి స్టోరీ. ఓకే, ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఒకసారి ట్రావెలింగ్ చేస్తాడు. తను యాక్చువల్ గా బాల్ ఇండియా కాబట్టి బట్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చాడు. వస్తున్నప్పుడు తను కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉండే సాంగ్స్ వినాలనుకుంటే పర్టికులర్ హీరోస్ రావాలంటే ఒక్కొక్కసారి సెర్చ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అప్పటివరకు కూడా ఒక యాప్ అంటే ఏమీ లేదు, సమర్థం ఏం చేయాలండి, మళ్ళీ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుంటాం, ఇటువంటి అంటే చాలా ఉంది. బట్ ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఓవర్కమ్ అవడానికి తను ఏం చేస్తుంటే కనుక సాబన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, యాజ్ పర్ అవర్ ఫేవరెట్ హీరో ఆర్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ యాజ్ పర్ మూవీ ఏమవుతుంది మ్యూజిక్ అని మన చాయిస్ అని ఉంది. తనకు వచ్చినటువంటి ఆ చిరాకులు చూసినటువంటిదే ఈ జియో సాల్వ్. అక్కడ ప్రాబ్లం అనేది ఏంటంటే తను ఫేస్ చేశారు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కూడా తనే క్రియేట్ చేశారు. కనిపిస్తుంది నాకు చెప్పలేదు. దేనికంటే ముందుగా anyone want to become a good businessman, employee for their man. It is not possible to do the business without money. Money is the only main problem. Am I right? Money. If you have money, then automatically all are good businessmen. Very good. So, as per our conclusion, we say that money is the only important factor for the business. Now, I will do one story and one example. Red bus and Jamor. This guy will. Red bus. How many buses they have? There are two. That is taxi. Okay, Rapido, bikes. How many bikes they have? Rapido. How many bikes they have? 10, 20, 30. Wala. How many taxis they have? 0. And finally, Zomato or Swiggy. How many restaurants they have? 0. ఇది చెప్పారు కదా, కంపల్సరీగా బిజినెస్ చేయాలంటే మనీ ఉంటుంది. మరి వీళ్ళ దగ్గర ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బస్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ట్యాక్సీస్ ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బిజినెస్ బిజినెస్ ఆర్ నాట్. మరి ఎలా చేస్తారు? హౌ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ దే ఇన్వెంట్ one app. Another apps are not. Ola, Zomato, Redbus, all these are the apps only. Because of these apps, they do the business. So that's why, just you have to identify the
పెయిన్ పాయింట్ ఆర్ ప్రాబ్లం ఓన్లీ. రెడ్ బస్ కూడా వన్ ప్రాబ్లం నుంచి వచ్చినాయి. రెడ్ బస్ ఎక్కడ తను బెంగళూరు హైదరాబాద్ రావాలనుకుంటాం, కానీ చూస్తే ఆ బస్సులో ఖాళీ ఉన్నాయి వేకెన్సీ. ఇంతకు ముందు తెలిసేది కదా బస్సు వేకెన్సీ ఉండగానే తెలుస్తుంది, ఎక్కడ వేకెన్సీ ఉంది ఏంటని తెలుస్తుంది కదా. ఎలాగైతే ప్రాబ్లం కదా అనుకుని మనకి యాప్ డిజైన్ చేసాం. మీరు ఎక్కడ బుక్ చేసుకుని తెలుస్తాను ఏ సీట్ అవైలబిలిటీ ఉంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. విండో సీట్, ఏ స్టాప్ నుంచి ఎక్కడ వరకు వేకెన్సీ ఉంది. దాంతో ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ స్టాప్ లో వాళ్ళకి ఇక్కడ వేకెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. మన ఫేసెస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ జస్ట్ బెంగళూరు హైదరాబాద్ ప్రాబ్లం కదా, హరిపోలేదు టికెట్స్ అవైలబిలిటీ లేదు. సో ఆ ప్రాబ్లం ని సొల్యూషన్ చేయాలి బై ద వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ that's why just to identify the problem here. Follow this here. Only eliminate కాదు. Or here the name layout space. Layout space. Leave about the operation layout. It's a layout. Job నుంచి the termination from the జాబ్. ఈ లే ఆఫ్ కాస్ట్ యొక్క మెయిన్ ఏంటంటే కనుక వీటి కూడా ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేశారు. ఏంటో ప్రాబ్లం అనేది, ఎవరైనా జాబ్ లో టెర్మినేట్ అయితే కనుక ఇమీడియట్ గా layoffspace.com కి రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ డీటెయిల్స్. అంటే ఈ జాబ్ లో ప్రాబ్లం అనేది కరెక్ట్ అయినా కాదు. ఎవరైనా జాబ్ లోకి తీసేస్తారని రివ్యూ చేసుకుంటారా వాళ్ళతో పాటు మీరు నెక్స్ట్ ఈ జాబ్ లో టెర్మినేట్ చేశారు, నెక్స్ట్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ వెళ్తున్నారు చెప్తారు కదా జాబ్ లో టెర్మినేట్ చేశారు. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రీజన్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పండి, కరెక్టా కాదు. అన్సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ లే ఆఫ్ స్పేస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఎవరైతే జాబ్ టెర్మినేట్ చేస్తారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ పెట్టమంటారు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా? ఎవరైనా ఫెయిల్యూర్ ఏముంటే ఒకటి ఏమనుకుంటారు మీ క్లాస్ లో, మేము ఈ క్యాప్లో చూసుకోవాల్సిన తప్పు నుంచి మీ పేరెంట్స్ గురించి చెప్తారా? కొన్ని రోజుల తర్వాత. సో ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ ఎవరు కూడా అక్కడ చెప్పరు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ కాన్సెప్ట్. నేను చెప్పండి ప్రాబ్లమ్ అని ఐడెంటిఫై చేయండి, పెయిన్ పాయింట్. బట్ అది ఏదైనా ఉండాలి, విల్లింగ్ టు పే ఉండాలి, సిగ్నిఫికెంట్ ఎనఫ్. ఇక్కడ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అనేది నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్. కాబట్టి ఇది ఒక ఫెయిల్యూర్. సో అగైన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ కోవిడ్ టైంలో మీరు బాగా వింటారు ఈ యాడ్స్ యూసీ తెలుసారు. అర్బన్ క్లాబ్ విన్నారు యాడ్స్ అనేది కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే యూసీ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ సర్వీస్ అంటే అది సో ద ఈమెయిల్స్ ఆఫ్ it is related to India's largest service marketplace, home related services. It has salons. Okay, for all these are the repair section. మీరు కొత్తగా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద కానీ జాబ్స్ మీద కానీ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకోండి, కంపల్సరీ అక్కడ మనకి వర్కర్స్ కావాల్సి వస్తారు. ఎటువంటి వర్కర్స్, మన ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్, మన లగేజ్ తీసుకువెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ అక్కడ రిపేర్స్ ఉంటే రిపేర్ చూడాలి, ప్లంబర్ కావాలి, ఎలక్ట్రీషియన్ కావాలి. ఇటువంటి సర్వీసులన్నీ కూడా ఆఫర్ చేసేటువంటి కంపెనీ. దాంతోపాటు సర్వీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూసీ అనేది ఇంకా ఎవరి కంపెనీస్ ఉన్నాయంటే రెవెన్యూ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయండి. ఓకే, గెస్ట్ డైల్ అని మన గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే కనుక మన నియర్ బై వర్కర్స్ ఎవరు ఉంటే కనుక మన గూగుల్లో సెర్చ్ వస్తాయి. కానీ ఇవి ఏ విధంగా స్టాండర్డైజేషన్ చేస్తుంటే కనుక సో యాజ్ పర్ ది కస్టమర్ చాయిస్ అండి, మీకు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏం కావాలి, ఇన్స్టాలేషన్ ఒకటేనా, రిపేర్స్ ఒకటేనా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రైజింగ్ అంటే ఇచ్చింది. ప్రైజింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం కూడా తీసుకుంది. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ప్రకారం ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వచ్చినటువంటి వర్కర్ అనేవాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే కనుక ఫీడ్బ్యాక్ కరెక్ట్ ఇస్తే కనుక నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుతారు, లేకపోతే తను టెంపరేట్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏంటంటే కనుక ఈ సర్వీస్ అనేది బాగా క్లిక్ అయింది. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఏం కవర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, దెన్ ఆల్వేస్ ట్రై టు సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్.